اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں. اچھا بیبی مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا سینٹر میں آ جائیں میم, تھوڑا سا سینٹر میں. زبردست. 1920 میں دیکھا گیا کہ جو ہیں آپ کی پارٹی کے بڑے صحیح جو کارکن ہیں وہ بتائے گئے. اب سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. پہلے یہ بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو ایسے اٹھا رہے ہیں. حکومت سے جب بات کریں وزارت داخلہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, تو کیا حکومت اس وقت ہے پریکٹیکل؟ ہونی تو چاہیے, ہونی تو چاہیے. وہ وزارت داخلہ آپ کو صحیح بتا سکتی ہے. میری مجھے نہ وہ انفارمیشن ہے نہ مجھے ڈیٹیلز کا پتہ ہے, تو وزارت داخلہ کے پاس ہونی چاہیے انفارمیشن اور ان کو پتہ کرنا چاہیے کہ کون اٹھا رہا ہے. اچھا یہ سوال ایک چھوٹا سا ہے. حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مریم میری بڑی بہن ہے, مریم کہتی ہے حمزہ میرا چھوٹا بھائی ہے, حمزہ کہتا ہے مجھے فوج سے پیار ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ میں دیکھیں اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ لوگ ہماری حفاظت کی جنگ لڑتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, تو آبویسلی اس میں ہم سب ان کو اون کرتے ہیں. اور اگر ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے تو بڑا اچھا ہوگا پاکستان کے لیے بھی. اور احترام, باہمی احترام ہونا چاہیے. ہر ادارے کو چاہیے دوسرے ادارے کا جو اس کی قانونی اور آئینی حدود ہیں اس کا بھی احترام کرے, اور اداروں کا بھی باہمی احترام ہونا چاہیے. تو سب اس کو اون کرتے ہیں, سب اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور ہر طرح کی جس طرح کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس وقت بھی ہوتی ہے ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں. شیخ رشید اور طاہر القادری اور آصف زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ ٹوٹ نہیں رہی, ٹوٹ چکی ہے. کیا دو دڑے بننے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں اس کا کچھ؟ انشاءاللہ تعالی نون لیگ متحد ہے, متحد رہے گی. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اچھل کود جو ہو رہی ہے باقی پارٹیز کی طرف سے, اور یہ جو روز بیانات کا سلسلہ صبح سے شروع ہوتا ہے رات تک جاری رہتا ہے. نواز شریف صاحب پہلے بھی سیاست کا محور تھے جب وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے تھے, پرائم منسٹر تھے. ڈسکوالیفیکیشن کے بعد بھی سیاست کا محور وہی ہیں. سیاست الحمدللہ انہی کے آس پاس گھوم رہی ہے. اور یہ جو لوگ بیچارے ریڈیوس ہو گئے ہیں صرف میاں صاحب کی تنقید تک, تو ان کو ایسی جو امیدیں رکھنے والے ہیں یہ ان کی شاید دلوں کی خواہش ہے جو انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی. جی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ نیب جو ہے دورہ معیار ہے اس کا سندھ کے اندر گرفتاریاں پہلے ہوتی ہیں اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے, اور یہاں پر جو ہے وی آئی پی پروٹوکول ملزموں کو دیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں گرفتاریاں پہلے ہوتی ہیں اور کیسز بعد میں چلتے ہیں. یہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن پہلے ہوئی ہے اور کیسز بعد میں چل رہے ہیں, اور ایک ہی فیصلے, ایک ہی ڈیسیژن, ایک ہی مقدمے میں 5 دفعہ فیصلہ آ رہا ہے, اور جن کا نام نہیں تھا ان پہ مقدمے چل رہے ہیں, اور جو کبھی مقدمہ کرپشن کے بارے میں یا منی لانڈرنگ کے بارے میں تھا ہی نہیں وہ ریفرنسز اب چل رہے ہیں. تو یہ ایک دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے جس میں فیصلہ پہلے آ گیا اور مقدمات جو ہیں وہ بعد میں چل رہے ہیں. چلتے جائیں گے, پتہ نہیں جب تک قیامت تک کچھ نہیں نکلے گا. اور سنا ہے کہ ثبوت بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں, تو پہلے سزا مل گئی, یہ ثبوت بعد میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ ثبوت جو ہے, ایک منٹ ثبوت, ایک سیکنڈ, ثبوت کون ڈھونڈ رہا ہے؟ ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, بڑی امپورٹنٹ بات. ثبوت کون ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ جو سنوائی کر رہے ہیں یا کوئی اور؟ ثبوت وہ ڈھونڈ رہے ہیں جن کو ثبوت مل نہیں رہے. مریم صاحبہ یہ ثبوت تو وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ریاست ہی میاں نواز شریف کے خلاف ہے اور ریاست نے یہ تمام کیسز کیے ہوئے ہیں, تو کیا اداروں کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ اس وقت جو ریاست ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب میں دوں گی آپ کو, اس کا جواب آپ کو وقت دے گا. اچھا میرے آپ نے کہا تھا کہ ہماری فیملی کا ٹرائل ہو رہا ہے, بار بار ہمیں تماشا بنایا جا رہا ہے شریف فیملی کو. ایک ہی بار سزا دینی ہے تو سزا دے دیں, ایک اور کیس میں دے دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدعا صرف سزا دینا ہی ہے یا انصاف کی کچھ نہیں ہے؟ انصاف کی امید رکھنی تو نہیں چاہیے.
जिस तरह का प्रोसेस चला है और जिस तरह से जो पूरी दुनिया ने देखा है, मैं अपने अब सारे इवेंट्स जो हैं और जिस तरह से ये प्रोसेस चला है सबके सामने, इंसाफ की उम्मीद रखनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जो ये इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, और मेरा ख्याल है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुकी है। अब हक़ाइक़ सामने आने का वक्त जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह नाकाम हो। मैडम, रियाज की ज़्यादा साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब सदारत जो है वो शहबाज शरीफ को संभाल लेनी चाहिए, कुछ पार्टी में मैं इसके बारे में कुछ कहना। अच्छा मरीम, नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन अपनी दी थी कि नैब फोत हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि नैब इस वक्त से आपके शरीफ ख़ानदान के ऊपर काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है। क्या देख रहे हैं, नैब जिस मकसद के लिए बनाया गया था क्या वो अपने मकसद को पूरा कर रहा है? और साथ साथ ये बताइएगा कि अगर आप लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं तो आगे का क्या लाए अमल देखते हैं और कितना देखते हैं कि आपके क्या वर्कर के आपके साथ हैं? सबसे आपने दो सवाल किए हैं। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खुद की थी कि नैब जो है वो वफ़ात पा चुका है, और अब पता नहीं वो अचानक से जो वफ़ात पा चुका था वो ज़िंदा कैसे हो गया। जो बुरा इदारा था जिस पे तनकीद की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अचानक वो अच्छा कैसे हो गया। अब वो किस तरह से ये तब्दीली आई है ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर का सवाल है तो मेरे ख्याल है कि शायद पहले से ज़्यादा वो पूरी क़ुव्वत के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ के पीछे और मुस्लिम लीग नून के पीछे खड़ा है, और इस डिसक्वालिफिकेशन ने बहुत फ़ायदा दिया है मियाँ साहब को, जो हमारा कोई नाराज़ वर्कर भी था। देखिए, इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जब आप 4 साल में हुकूमत के बाद निकलते हैं तो कुछ लोगों को शिकायतें होती हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ नहीं खुश होते। तो वो जो हमारा नाराज़ वर्कर था वो फिर से जो है वो पूरी क़ुव्वत से आके खड़ा हो गया मियाँ साहब के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ। तो हमारा वर्कर जो है अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है और वो पूरी क़ुव्वत से अपनी वोट की हाकिमियत की जंग लड़ रहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ की बयानिए को आगे बढ़ा रहा है, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, और जितना कमिटेड PMLN का वर्कर मैं आज देखती हूँ, आज से पहले मैंने कभी इतनी कमिटमेंट और इतना रिजॉल्व वर्कर में कभी नहीं देखा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि साबिक सदर आसिफ अली साबिक सदर 120 से आप उम्मीदवार हैं कि नहीं? अगले इलेक्शन में नहीं जी, अगले इलेक्शन की प्रेडिक्शन मैं इस वक्त नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि पार्टी बैठेगी, डिसीजंस होंगे, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, और जहाँ भी पार्टी मुझे ज़िम्मेदारी देती है, इलेक्शन कैंपेन चलाने की मेरी वालदा की ज़िम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी, मैंने उसको कोशिश किया कि उसको एहसन तरीके से निभाऊं। आइंदा भी अगर पार्टी समझेगी, लीडर्स हमारे समझेंगे कि मुझे कहीं कोई रोल मिलना चाहिए या मुझे कोई ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए या मुझे कहीं से इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, तो पार्टी के फैसले के साथ। अच्छा मैडम, साबिक सदर आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि उनको मार्च में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि अगले साल में किस टाइम में आप देखते हैं इलेक्शन होते हुए? मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कि जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान क्या नवाज शरीफ से खौफज़दा है या मरियम नवाज से? मैडम, इसके साथ ही कई लोगों की किस्मत में सिर्फ खौफज़दा होना, तो अब अगर उनकी किस्मत में रोना धोना खौफज़दा होना लिखा है और तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल हाउस में बयान दिया है कि नवाज शरीफ और उनके खानदान को और गिरफ्तार करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी ख्वाहिश है कि मेरा ख्याल है कि ये उनका अपना बयान नहीं है। शुक्रिया। मरियम नवाज़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि जिन लोगों की किस्मत में रोना लिखा है वो हमेशा इसी तरह से रोते रहेंगे, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी।